Once again, a warm welcome to everyone. We will now be beginning this part of the event, the felicitation ceremony, with a prayer to the Almighty. ಗಣೇಶನ ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋರಿದ್ದೇವೆ. ಧಕತಿಟ್ಟ ಕೃಧತಿಟ್ಟ ಕತಿಟ್ಟ ತಗನಧ ಶಿವ ಶಂಕರ ಸುತ ಉಮಾನಂದನ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಕತ್ತಿಟ್ಟ ಕೃಧತಿಟ್ಟ ಕತಿಟ್ಟ ತಗನ ತಗತಿಟ್ಟ ಕತ ಗತಿಗಿನ ಲಂಬೋದರ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ ಗಣಪತಿ ಜಗತ್ರಕ್ಷಕ ಆದಿತ್ವಂ ಪ್ರಣಾಮಧ 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 ತಗತಿಟ್ಟ ಕೃಧತಿಟ್ಟ ಕತಿಟ್ಟ ತಗನಧ ಶಿವ ಶಂಕರ ಸುತ ಉಮಾನಂದನ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಕತ್ತಿಟ್ಟ ಕೃಧತಿಟ್ಟ ಕತಿಟ್ಟ ತಗನ ತಗತಿಟ್ಟ ಕತ ಗತಿಗಿನ ಲಂಬೋದರ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ ಗಣಪತಿ ಜಗತ್ರಕ್ಷಕ ಆದಿತ್ವಂ ಪ್ರಣಾಮಧ 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 ಆದಿತ್ವಂ ಪ್ರಣಾಮಧ ಪ್ರಣಾಮಧ ಆದಿತ್ವಂ ಓಂಕಾರ ಗುನ್ನವಾಡಿಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗದಂಥ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಕೂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. In the world of Indian classical music, certain names resonate with the profound depth and rhythmic brilliance. Here's a look into the journey of one such luminary, a maestro who has dedicated his life to the captivating art of the tabla, Pandit Omkar Gulwadi. Hailing from Mangalore, he was born to Gulwadi Dattatreya Bhatt and Srimati Sharada Gulwadi on 2nd March 1945. His siblings included 2 brothers, Ramdas Gulwadi and Mangaldas Gulwadi, and 3 younger sisters, Geeta, Deepa and Savitri. He did his primary education at UBMC GHS Road, Mangalore, high school education at Ganapati High School, Mangalore, PUC and BCom in Government College, Mangalore. He married Sangeeta Naimpalli, who then became Srimati Sangeeta Gulwadi. They are blessed with a son, Shri Abhang Gulwadi, presently based in Norway, and daughter, Bhageshri Gulwadi, presently residing in Houston, USA. Music was not just a part of life for young Omkar. It was in his very blood. His grandfather, a dramatist, a Drupad singer, and a highly respected Kirtankar, Kirtan Kesari Gulwadi Shivanand Bhattji, and his uncle, Sri Ratnakar Gulwadi, a versatile musician proficient in the violin, flute, dilruba, tabla, pakavas, sitar, santur, were the early guiding lights, igniting a passion for classical music within him. A child prodigy in the making, Omkar's formal initiation into the world of rhythm began with the tabla under the tutelage of his uncle Ratnakar Bhatt Gulwadi. This early guidance laid the foundation for a remarkable journey. The trajectory of his artistry was further shaped by the renowned tabla and pakavas maestro Taranath Rao. The trajectory of his artistry was further shaped by the renowned tabla and pakavas maestro Pandit Taranath Rao. Under his expert guidance, Omkar Gulwadi's talent blossomed into a refined and nuanced tabla artistry. Ravi Bellare, Shashi Bellare and Arvind Mulgaonkar, each contributing to the rich tapestry of his musical understanding. The art of accompaniment is a crucial aspect of a tabla player's craft, and Pandit Omkar Gulwadi's style has been deeply influenced by his interactions with reputed performers such as Pandit Chidanand Nagarkar, Pandit Mangeshnath Govekar, and Pandit Devendra Murdeshwar, shaping his ability to seamlessly blend with diverse musical expressions. Over the years, Pandit Omkar Gulwadi has graced countless stages, providing masterful tabla accompaniment to a galaxy of senior and junior vocalists and instrumentalists. His rhythmic brilliance has resonated in almost all major music festivals across India, and his artistry has
transcended geographical boundaries, taking him to concert halls around the world. His significant contributions to the preservation of Indian classical music were recognized internationally when he was chosen as a member for recording projects undertaken by the archives of the prestigious University of Washington, USA, in the years 1993 and 1997. His lifelong dedication, devotion, and profound contribution to the art of tabla have been widely acknowledged. He has been honored with the Musician of the Year award by the Mayor of Cook County, Chicago, and felicitated by the American Konkani Association of Chicago and the Andhra Pradesh Association of North America. Further accolades include the prestigious Swar Sadhana Ratna Award in 2007 and Sat Sangat Praveen Award in 2008 and the Excellence in Music Award from Canara Saraswat Association in 2009. He has been honored with Nad Madhav National Award, named after Beenkar Pandit Bindu Madhav Pathak Honnawar in 2015. Kalashri Karnataka State Sangeet Nritya Academy Award in 2020. Cultural Award for Tabla, Maharashtra State Cultural Ministry 2021. Ustad Bale Khan Sangatkar Award, Dharwad 2022. Gana Saraswati Kishori Tai Sangatkar Puraskar 2023. Lifetime Contribution Award, Sur Mandal Hyderabad 2023. Layashri Kamala Award from Pandit Rajgopal Kallurkar Foundation, Bengaluru 2024. Kalashring Award, Sri Ram Kala Vedike, Bengaluru 2024. Beyond performance, Pandit Omkar Gulwadi is also a dedicated educator, sharing his vast knowledge and experience through workshops on the intricacies of tabla accompaniment to vocal music, nurturing the next generation of rhythmic talents. Recognized for his exceptional artistry, Pandit Omkar Gulwadi is a top-graded musician of All India Radio, regularly captivating audiences as both a soloist and an accompanist through these esteemed platforms. Pandit Omkar Gulwadi's journey is a testament to unwavering dedication, profound learning, and a deep love for the art of tabla. His rhythmic resonance continues to enrich the world of Indian classical music, inspiring generations of musicians and listeners alike. Thank you once again. On behalf of Saptak Bangalore, Chirantana Charitable Trust Surathkal and Ramakrishna Matha Bangalore, we are all here and we take great pleasure to honor and felicitate probably the only legendary tabla artist of his kind from Bangalore, Pandit Omkarnath Gulwadi ji. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. I would like to invite Pandit Omkarnath Gulwadi ji and his wife Srimati Sangeeta Gulwadi onto the dais, and also the chairperson of this function, Pandit M. Venkatesh Kumar ji, onto the dais. And I would also like to request all the representatives of the various associations and institutions to please come onto the dais. Swami Dharmavratanand ji from the Ramakrishna Math Bangalore, Shri G.S. Hegde, Saptak Bangalore, Bharavi Deraje, Managing Trustee, Chirantana Charitable Trust Surathkal, Professor Narendra L. Naik from Sangeet Bharati Foundation, Bangalore,
ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸ್ತಿ ಕವಿತಾ ಶೆಣೈ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಸ್ವರಾನಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್, ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್, ಉಸ್ತಾದ್ ರಫೀಕ್ ಖಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್, ಪಂಡಿತ್ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅಭಿನವ್ ಸ್ವರಶಾಲಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಭಾ ನಾಯ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಕಲಾರಾಧನಾ, ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಿನತ್ತಾ ಪೈ ಫ್ರಮ್ ನಾರಾಯಣಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ, affiliated to ABGMVM, Mumbai, Shri Amit Kumar Bengre from Dhyan Sangeet Academy, Mangalore, Shri Pandit Sudhir Naik from Kala Coast, Shri Jayant Aital from Max Media. ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ 4-5 ಜನ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ಪಂಡಿತ್ಜಿ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪಂಡಿತ್ ಸುಧೀರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೈಕ್. Namaskar and greetings to everyone. In fact, I would quote Kabir Das. He says, Guru Gobind dou khade, काके लागू पाए, बलहारी उन गुरुन की जिन गोविंद दिनों मिलाए. That means when Govind and my Guru stand in front of me, I don't know who should I pay my obeisance to, but I would prefer paying respects to my Guru who brought me in contact with Govind. For me, on a personal note, Omkar Mam is the one who brought me in touch with my Guru, Pandit Tulsidas Borkar. He is the one who introduced me. In fact, it's an association of over 40 years, I would say. I've seen him as a kid when I was not even knowing ABC of music making. Not that I know too much today, but that journey has been so fruitful and so inspiring. All credit goes to Omkar Mam, who has motivated me as a student of music to remain a student of music, continue to be passionate about the music making process. He's blessed me all through and guided me about the nuances that you actually present in a concert, outside a concert. I mean, when you're talking about the journey of a musician, it's not only the concert stage that you perform. There are so many other expressions that you inherit, imbibe over a period of time. And Omkar Mam has always been like a guide to me, a person who I consider as Guru Tulya. I always call him a friend, philosopher and guide. A friend need not be a person of your own age, but friendship is so important. At one point of time, I would only watch my Guruji Borkar Mam and Omkar Mam on stage with all the stalwarts of Hindustani music accompanying them. But when it came to sharing the stage with him, especially in the 90s, I mean, we must have played around 400 to 500 concerts together with many, many artists. And that's a great privilege for me. In fact, I am also a fan of Omkar ji, which is a different thing. I've seen him in different roles. I admire him as a guru, I'm a great fan of his, that soft touch technique that he has. And that musicianship does not come only with technique. That comes only when you try to, I mean, you can't even try to go beyond technique. That would be a wrong connotation. In fact, the person that he is, the love that he shares with everyone, Ajat Shatru, I would say. So that brings in the music that he shares with everyone, whether he's playing, accompanying any musician, or
adding to the solo repertoire, the Ganesh Paran that you heard just now is a beautiful composition by Omkarji. Hardly people know that it's been used in films without due credit to Omkar Mam. So, I mean, the way his tabla has attracted, not only attracted, it has created an everlasting impression on students like me. I still continue to inspire from all his, the way he lives his life as a musician. I keep on sharing my thoughts with him, and he is very generous to, kind of say, yes, he agrees to whatever I say, seldom defying what I say. And then that's a quality. And later on, I realized that, he was not very much agreeable to this, but his way of putting it at some other point of time, that is something that I've always appreciated. So, agreeing to disagree is one of the greatest things that a person can have when that person is of a stature like Omkar Mam. It's really amazing. I have so many anecdotes. I can't, there won't be sufficient time to share that, but certainly my good wishes to Omkar Mam. I'm really happy that I was there in the first Satkar also, and I'm grateful to G.S. Hegdeji and Bharavidhiraji for having called me here to be a part of this event. Really grateful to you, and really grateful that Kalakost has also been invited to be an organization which is supporting this event. To talk about Kalakost, in fact, you must be knowing that it's an organization which tries to bring all art forms on one platform. And I don't think there are any organizations which are working, very few organizations which are working on these lines. And for that also, Omkarji has been a great inspiration. All the institutions that I, along with many other musicians and friends, started, for example, the village music club that we run in Kandivali, where I stay. All these institutions, when I told Omkar Mam that I'm going to start this, he always encouraged us, motivated us, and he became the first member. That's very important. Just to say, okay, I'm with you is a different thing. Even at Kalakost, I would say that because he owns a flat there. And that's a very important thing for me. So I would also respect the generosity he has shown in blessing us in different ways. Omkar Mam, I can't even express what you have done to me, and I will continue to inspire from all that you are. And Sangeetamai, a backbone behind Omkar Mam, because any musician cannot be complete without the better half that he or she has. Thank you so much. Thank you so much. I would now request Professor Narendra Naik ji to please say a few words. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂಕಾರ್ ಮಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಸಣ್ಣಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಏನಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಸಂಗೀತ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರನಾಥ್ ಗುಲ್ವಾಡಿಜಿ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನವನಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು 38 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದವಾಗ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ, ಅಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂತ. ಅದಾಗಿ ನಾನು ಸಹ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಧೀರ್ ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು 400-500 ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನುಡಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ. ನನಗೆ 2 ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ನುಡಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ. ಅದರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸೇಕಂ ವಚಸ್ಸೇಕಂ ಕರ್ಮಣ್ಯೇಕಂ ಮಹಾತ್ಮನಃ, ಮನಸ್ಸೇಕಂ ವಚಸ್ಸೇಕಂ ಕರ್ಮಣ್ಯೇಕಂ ದುರಾತ್ಮನಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರನಾಥ್ ಗುಲ್ವಾಡಿಜಿಯವರು ಹಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಮನಸ್ಸೇಕಂ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ರೇರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ
ಸಚ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಓಂಕಾರನಾಥ್ ಗುಲ್ವಾಡಿಜಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದವಾಗಿಂದ ನರೇನ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನರೇನ್ ನಾವು ತುಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಉಚಾಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಸಿಗೋಣ ಅಂತ ಅವರೇ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಓಂಕಾರ ಮಾಮ್, ನೀವು ಬಂದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಹಿ ಕೇಮ್. ಅವರಿಗೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅವರಿಗೇನು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್, ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದವರು ಓಂಕಾರನಾಥ್ ಗುಲ್ವಾಡಿಜಿ ಅವರು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರಂಥವರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಅವರೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸೇ ಹಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ಒಂದು ವಚನಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾದರಾಗೂ ಮೊದಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾನವನಾಗು. ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ಓಂಕಾರ ಮಾಮ್. ಸೊ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮಿನಿಮಮ್ 30 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ನೂ 30 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಮಿನಿಮಮ್. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಇನ್ನೂ 100 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ 30 ವರ್ಷ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನೋಡಿ ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗಿ, ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕಂತ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಭಾರವಿ ರಾಜೆ ಸಂಗೀತ ಭಾರತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರವಿ ರಾಜೆ ಅವರು ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much, sir. I would request Ustad Rafiq Khan ji to say a few words now. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತಬ್ಲಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದು ಬರೀ ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ತುಂಬ ಮೇಜರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಮೇಜರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನಂತಂದರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬರೀ ಸೋಲೋ ಮಾತ್ರ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ, ಸೋಲೋಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ತಯಾರಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಸೋಲೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮನೋಭಾವ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೋಲೋ ನುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ವಿಶೇಷತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಈ ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ 2 ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನಂತಂದರೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಅಕಂಪನಿ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ, ವೋಕಲಿಗೆ ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ. ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಈ ವೋಕಲಿಗೆ ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಲಂಬಿತ ಲಯಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಲಯ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಕೊಡೋದು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಘನತೆ ತರುವುದೇ ತಬ್ಲಾ ಅಕಂಪನಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೋಲೋ ನುಡಿಸೋದಾಗಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನುಡಿಸೋದಾಗಲಿ, ವೋಕಲ್ ನುಡಿಸೋದಾಗಲಿ, ಈ 3 ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕಲಾಕಾರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರ ಗುಲ್ವಾಡಿಜಿಯವರು. ನಾವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರು ಇರುವಾಗಲೇ ಇವ್ರ ಹೆಸರು, ಅಂದರೆ ಕಿಶೋರಿ ಅಮೋಣ್ಕರ್ ಅವರಾಗಲಿ, ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಅವರಾಗಲಿ, ಬಸವರಾಜ ರಾಜ್ಗುರು ಅವರಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಜೊತೆ ಬೇಗಂ ಪರ್ವೀನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾವು ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ತಬ್ಲಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಓಂಕಾರ ಗುಲ್ವಾಡಿ ಅವರು. ಈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವರವರೇ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವರು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇರೋದು ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸುಧೀರ್ ನಾಯ್ಕ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮೆಲೋಡಿ, ಆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ನುಡಿಸುವಾಗ, ಮತ್ತು ಅವರು ವೋಕಲಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಆ ವೋಕಲನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ವೋಕಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು
ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಓಂಕಾರ್ಜಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀಸನ್ನಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರು 3 ಜನರೇಷನ್ 4 ಜನರೇಷನ್ನಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಗೂ. ಮತ್ತು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ನಾನು ಶಫೀಕ್. ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು. ದೀನಾನಾಥ್ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪೊಂಡಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಾದುರ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 4 ದಿನ 5 ದಿನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 1 ವೀಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಪ್ಪದೇ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ಯಾರಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಪಂಡಿತ್ ಓಂಕಾರ್ನಾಥ್ ಗುಲ್ವಾಡಿಜಿಯವರು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಂಡಿತ್ ಓಂಕಾರ್ ಗುಲ್ವಾಡಿಜಿಯವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಕಂಪನಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವರು ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಏನು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದದ್ದು ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 90th ಇಯರ್ ಮತ್ತು 100th ಇಯರ್ ನರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಕಿರಣ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅವರು ಎರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಬಹಳ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಸಂಗೀತದ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು. ತುಂಬ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಗಾಯನ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಗ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಗ ನನಗೆ 18 ವರ್ಷ ಏನಿರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಓಂಕಾರ್ನಾಥ್ ಗುಲ್ವಾಡಿಜಿ ಓಂಕಾರ್ನಾಥ್ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಯಾವ ಗಾಯನ ಕೇಳಿದರೂ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ ಆ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಾಥ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅಂತ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನ ವೃಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ವೃಕ್ಷದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರಳಿದೆವು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಕಲಾವಿದ ಇರಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದವರೇ. ಅವರು ತಬ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ತಬ್ಲವಾದಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರದ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಾದವನ್ನು ನದಿಯಾಗಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸೃಜನಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಕೊಡುವ ಸಾಥಿನಿಂದ ಅವರು ತಬ್ಲಾ ನುಡಿಸೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾನು ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೋಕಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅವರ ಹಲವು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಲೈವ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂಥ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ರಂಗಪೈ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು 2001ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ MGM ಕಾಲೇಜ್ ಮುದ್ದಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು 7 ದಿವಸಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜನ್ ಸಾಜನ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಗಾಯನ ಇತ್ತು. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಸುಧೀರ್ ನಾಯಕ್ ಜಿ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ಓಂಕಾರ್ನಾಥ್ ಜಿ ಅವರು ತಬ್ಲದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅದು 6:30ಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಗಾಯನ ಯಮನ್ ರಾಗದೊಂದಿಗೆ. ಸುಮಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 1,000 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು 7:30 ಹಾಡಿ ಯಮನ್ ಹಾಡಿದರು, ಶಂಕರ ಹಾಡಿದರು. 9:30ಗೆ ಹಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಎಂತೆಲ್ಲ ಸಾಥ್ ಸಂಗತ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ಗೂ ಅದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 9:30 ಆಗುವಾಗ ಅಜನ್ ಸಾಜನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿದರು, ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಸಾಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜನ ಕೂಡ ಬಂದವರು ಕದಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಅಂಥ ಒಂದು ಮೆಸ್ಮರೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ಓಂಕಾರ್ನಾಥ್ ಜಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ತಬ್ಲಾ ನುಡಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ಇಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರ ಹೃದಯಗಳ ಮಿಡಿತಗಳನ್ನೇ ತಬ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಸಾಥ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಾಜನ್ ಮಿಶ್ರಾ ಎಂಬ ಕಲಾವಿದರ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ತಬ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಸುಧೀರ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಥ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಗ. 6:30ಗೆ ಶುರುವಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 12 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಯಾರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಆದದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಹೌದು, ಮೇಘ, ಇವರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬಂತು. ರಾಜನ್ ಸಾಜನ್ ಮಿಶ್ರ ಮೇಘ ಹಾಡಿದರು, ಇವರು ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲೆಲ್ಲ ಸಿಡಿಸಿಬಿಟ್ರು ಓಂಕಾರ್ಜಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಗೆ ಇವರು ಜಗಲಿಲ್ಲ. ಓಂಕಾರ್ಜಿ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ತಬ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಬ್ಲೆ ಒದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದು. ನುಡಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಇವರು ಹಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಉಂಟು, ಆದರೂ ಇವರು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಳೆ ಜೋರಾಯಿತು, ಬೋರ್ಗಾರದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿದ್ರು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಲೇಜಿನ ವರಾಂಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದೆವು. ಆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ತಾಬ್ಲಾದ ಒಂದು ನಾದ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಈ ನಾದವನ್ನು ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಬ್ಲವಾರರು ಬಾದಕ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ನಾದ ಮತ್ತೆ 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 ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರಣಿಸುವುದು ಅದು ಗುಲ್ವಾಡಿಯವರ ತಬ್ಲಜಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರಸ ಸಂಶೋಧಕ. ರಸದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ ಸಂಶೋಧಕ. ನಿಂತ ನೀರನ್ನು ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸೃಜನಶೀಲ. ತಾಸ್ ಸಂಗತ್ ಮತ್ತು ಸೋಲೋ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಂಡಿತ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಬಹಳ ಇಂತಹ ಅವರ 80ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿಯೂ 20ರ ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಕಂಬ ಕಂಡರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಸಹೃದಯತೆಯಿಂದ, ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಹೇಗಿದೆಯಾ ಕಂಬ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಮತ್ತೆ ಮಗು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಒಂದು ಕಂಬಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಧಾರೆಯಾಗಿ ಹರಿಸುವಲ್ಲ ಅವರು, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಬಹಳ ಒಂದು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು. ನನಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿಡಿಗೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು ತಬ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಹೆದರ್ತಾನೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನನಗೆ ಒಂದು ರವಿಕಿರಣ್ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ತಬ್ಲಾ ನುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿ ಇದಂತಹ ಪಂಡಿತ್ ಓಂಕಾರ್ನಾಥ್ ಗುಲ್ವಾಡಿಜಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇನ್ನೀಗ ಶ್ರೀ GS ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು. ನನ್ನ ಅವರ ಪರಿಚಯ ತುಂಬ ಹಳೆಯದು ಹೌದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆಯೇ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ಸಣ್ಣವನು, ಅವನಿಗೆ ತಬಲಾ ಸಾಥ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ಅನಿಸಿತ್ತು ನನಗೆ ಎಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಥೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ತಬಲಾ ಸಹ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಅವರೇ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಂಬ್ತಿರೋಲ್ಲೋ, ನನಗೊಂದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಬಲಾ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡಿ 3 ದಿವಸದ್ದು ಭಾಳ ಚೆಂದಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಇದು ನಡೀತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಕಂಡದ್ದು ನಾನು ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳ ಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲಿಯವನಪ್ಪ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದರ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮವೇ ಆ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ. ಹಳೆಯ ನನ್ನ ನೆನಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿದಾಗ ನನಗೊಂದು ದಿವಸ ಎದ್ದಕ್ಕೆದ್ದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ಈ ಮಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರಾದಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಗೀತ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಆ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ಲೇಖನಕ್ಕೆ 2 ಮಾಲೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬರಹದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೋ, ಏನೇನು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೋ ಅದರಲ್ಲಿ 80% ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರ್ ಗುಲ್ವಾಡಿಯವರ ಒಂದು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಂಗಪಯ್ಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ವಿಜಯ ನಾಚಿಣಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪೈ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯವರೊಬ್ಬರು ಸಂಗೀತಗಾರರು, ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಲೇಖನ ಮಾಲೆ
ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ತುಂಬ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಸಂಗೀತದ ಪರಿಣಾಮ, ಅದರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅಯ್ಯಬ್ಬ, ಎಂತೆಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು. ಹೀರಾಬಾಯಿ ಬಡೇದಕರು ಅವಳ 20ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿಯ ಅವ್ರ ಪೈಗಳ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಮರ್ತೋಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಫೋಟೋ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಇವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಾಗ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕರು. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನನಗಂತೂ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಹಳೆದು ಅಂಥ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಇಡೀ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೌಲಿಕತೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ, ಅವರ ಋಣಿಯೇ ನಾನು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಪ್ತಕದಿಂದ ಆಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಈ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೂರಿನ ಸನ್ಮಾನ ಅದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸಂತೋಷ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದಾಗ, ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಹೊಗಳಿದಾಗ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಆ ಹೆತ್ತ ಊರಿನ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಿನ ಆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದೆವಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಷಯ ಆಗಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬುರದೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು, ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗಿಂದ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಿನ್ನೆನ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ನಾನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಪಾಪ ಆಮೇಲೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದರು. ಅದು ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ತಾರಾನಾಥರ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯ ನನಗೆ ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟಿತು. ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಣಪತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದರಂತೆ ಅವರು. ಆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಾಲ್ ಹೊಡೆದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೀಳ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ನಡೆದದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುವಾದಂಥ ಇವರನ್ನು ಅದೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಬಲಾ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ, ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾನವೀಯತೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಹೃದಯವಂತ ಮನುಷ್ಯನಾದಂತಹ ಗುಲ್ವಾಡಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನಿತರಾದಂತಹ ಓಂಕಾರ್ಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೆಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಓಂಕಾರ ಗುಲ್ಯಾಡಿಯವರು ಸಾಥ್ ಮಾಡಿದ 3-4 ತಲೆಮಾರಿನ ಕಲಾವಿದರು ಹಿರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರವೀಧಿ ತಕರಾರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಫೋಟೋಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಅವ್ರು ಫೋಟೋಕ್ಕಾಗಿ ತಬಲ ಬಾರಿಸಿದವರೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೇನೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಹಾಡೋದು ತನ್ನ ಸೂತ್ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಇಷ್ಟೇ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಯಾವುದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ನುಡಿ ಒಂದೇ ಮನ ಒಂದೇ ನುಡಿ, ಅಷ್ಟೇ. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದವನವರು ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿದರು, ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿಯವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಮನೇಲಿ ಹಾಡಿಸಿದ್ರಂತೆ.
ರವಿಶಂಕರ್ ಮನೇಲಿ ಹಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇಜಾರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಆ ಎಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷಣ, ಧನ್ಯತೆಯ ಕ್ಷಣ ಅದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಆಗಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆಗಿಂದನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಜನ ಸಿದ್ಧಿ ಪುರುಷರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದವರಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಂಡಿತ್ ಓಂಕಾರ್ ಗುಲ್ವಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ್ ಸನ್ಮಾನನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ನೀಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಮಂಗಳೂರು ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮವ್ರತಾನಂದಜಿ ಅವರು ಓಂಕಾರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಹರಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಈ ದಿವ್ಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅವರ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಪ್ತಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲವರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸಪ್ತಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ needs no introduction. Started and run by Shri G.S. Hegde, Saptak has been organizing music concerts by various stalwarts from around the country. Since its inception in 19 years ago, Saptak has organized 624 concerts, and today is the 625th concert. Not just organizing concerts, Saptak has been providing financial support to musicians in need too. Thank you so much. Chirantana Charitable Trust, established in 1998 along with its main objective of providing geriatric health care, Chirantana has been working towards the promotion of art and culture around Mangalore. It has been organizing many Hindustani music concerts and festivals in Mangalore along with the association of other prestigious organizations of Mangalore. Sangeet Bharati Foundation, headed by Ustad Rafiq Khan and Shri Narendra L. Naik. Sangeet Bharati Foundation has been promoting Hindustani classical music in Mangalore for about 25 years. We, the Mangaloreans, are fortunate to witness many stalwart artists like Ustad Rashid Khan, Pandit Ajay Chakravarti, Ustad Zakir, and many more just because of Sangeet Bharati Foundation. The Academy of Hindustani Music, Mangalore, headed by Ustad Rafiq Khan, is also working for the promotion of Hindustani classical music. Rafiq ji has taught music to many Mangaloreans, and nowadays we can find many young sitarists coming up under the shade of Ustad Rafiq Khan. Rafiq ji has been guiding and supporting Chirantana for all its music events. Swarananda Pratishthan. The Swaranand Pratishthan is an organization formed with the leadership of Srimati Basti Kavita Shanai. She has been organizing classical Baitaks in Mangalore on a regular basis. Many great musicians have already performed for Swaranand Pratishthan. Srimati Kavita Shanai is a vocalist herself and music is her passion. The Abhinav Swarashala. Pandit Ravi Kiran Manipal is a leading vocalist from our area and has been teaching music to Mangaloreans for many years. He has been organizing Baitaks and Madhava Narayana Music Festival in Mangalore for the past many years in memory of his gurus Pandit Madhavji Bhatt and Pandit Narayan Pandit. Kala Sadhana, Mangalore. Srimati Vibha Naik is a well-known and talented vocalist and has been promoting music by teaching music and organizing music concerts. Kala Sadhana has been inviting artists from across the nation to perform in Mangalore. On behalf of Kala Sadhana, felicitation to Omkarji. The Narayani Sangeet Kala Kendra, affiliated to Akhil Bharatiya Gandharva Mahavidyalaya Mandal, Mumbai. Srimati Nandita Pai is a learned vocalist and a guru of Hindustani vocal music in Mangalore for many years. Narayani Sangeet Kala Kendra's contribution to the students of Hindustani classical music has been a remarkable one.
In the past, there were no examination centers in Mangalore for the music exams conducted by the prestigious Akhil Bharatiya Gandharva Mahavidyalaya Mandal, Mumbai. Mangaloreans had to travel to Udupi for the exams, and after the closure of Udupi Center, Mangaloreans were required to travel to Honnavar or Shivamogga. But since the last 3 years, Mangaloreans are fortunate to write exams in Mangalore itself. Thanks to Srimati Nandita Pai for the initiation. Dhyan Sangeet Academy, Mangalore. The founder, Shri Amit Kumar Bengre, is a classical vocalist and a guru. Through his academy, he has been organizing music concerts for many years. He has been preparing many vocalists in Mangalore too. Sangeet Sanman by the Dhyan Sangeet Academy, Mangalore. The Kala Coast, managed by Global Music and Arts Charitable Trust, Mumbai. Kala Coast has been working for the promotion of classical music in Mangalore for the past many years through organizing Baitaks, music workshops, as well as conducting music classes in Mangalore. Under the able guidance of Pandit Sudhir Naik, Mumbai, his disciples, Shri Sridhar Bhatt, Shri Prasad Kamath, and Shri Gopal Prabhu have been conducting harmonium classes in Mangalore for the past many years. Sangeet Sanman on behalf of Kala Coast to Pandit Omkarji. Max Media, led by Sri Jayant Aital and team, Max Media has been documenting valuable footage on Hindustani classical music since the past many years. They have made special features on Pandit Omkarji in their series of musical documentation. I would request Shri Balakrishna Pai from the Veera Venkatesha Bhajana Mandir, Ratabidi, Mangalore, to please come out to the dais and present a Sanman. It is priced at rupees 325 and available on the counter just outside the door of this hall. We are also happy that Guruji from Sri Shakti Darshan Ashram from Kinigoli is also present, and he would like to felicitate Omkarji, and I would request Guruji to kindly come out to the dais and present the felicitation. On behalf of Chirantana Charitable Trust, the Ramakrishna Matha and Saptak Bangalore and everyone present here, we would like to make another final presentation of the Sangeet Sanman to Pandit Omkar Gulwadi ji. On behalf of all the music lovers of Mangalore, each and every one of you present here, and on behalf of everyone on stage, we would like to present the Sangeet Sanman to Pandit Omkarnath Gulwadi ji. ದಿಂದಿನ್ನ ತ್ರಿಕೃತಾನಧ ಅಕತ್ತಿಟ ಧಗತಿಟ ಕೃತಾನದಿತ್ತ ಕೃತಾನದಿತ್ತ ಕತ್ತಿಟ ತಾ ಕತ್ತಿಟ ಘಗತಿಟ 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 ಘಗದನ್ ಧದ್ರಕೃತಕ ಧದ್ರಕೃತಕ ತಕ್ಕಣ ತಕಿಟ ತಕಿಟ ಘಗತಿಟ ಘಗದನ್ ಧದ್ರಕೃತಕ ಧದ್ರಕೃತಕ ತಕ್ಕಣ ತಕಿಟ ತಕಿಟ ಘಗತಿಟ ಘಗದನ್ ಧದ್ರಕೃತಕ ಧದ್ರಕೃತಕ ತಕ್ಕಣ. A certificate of honor presented to Pandit Omkar Gulwadi ji on behalf of everyone. All the music lovers of, I think we should have a big round of applause. Please.
ಈ ಎಲ್ಲ ನೀಡಿದಂತಹ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸೂಟ್ಕೇಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಓಂಕಾರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಿಟ್ಟ ಘೆಗ್ಗೆ ತಿಟ್ಟ ಕಿಡದೆ ತಿಟ್ಟ ಕಿಡತಕ್ಕ ಗದಗಿನ ಧ ನತ್ತನ್ನ ಧ ಅದಿನ್ನಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಧ ಕಿಡತಕ್ಕ ಧ Thank you so much. ಇನ್ನೀಗ ಪಂಡಿತ್ ಓಂಕಾರ್ ಗುಲ್ವಾಡಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳೇ, ಮಾನ್ಯರೇ, ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಕೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಆ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಅವರದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಆ ಗುಣಗಳು ಬಂದಿದ್ದಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ನನಗೆ. ಅವರ ಸಹವಾಸ ಅಂದರೆ ಸಂಗೀತ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಅವರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ನನಗೆ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಂದರೆ ಅವರು ಅತ್ರಿ ಅನಸೂಯ ಆಗಿದ್ರಿ. ಅವರು ವಸಿಷ್ಠ ಅರುಂಧತಿ ಏನು ಹೇಳಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನವರು ದೊಡ್ಡ ಕೀರ್ತನಕಾರ ಆಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಕಲಾಕಾರರು, ಸಂಗೀತಕಾರರು, ಸಾಹಿತ್ಯಕರು ಎಲ್ಲೂ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರದ್ದು ಸಹವಾಸದಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜನ ನಮ್ಮ ಗುರು ತಾರಾನಾಥ್ ಅವರ ಸಹವಾಸ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಕೋಟಿಯ ಕಲಾಕಾರರೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಸಂಗತ ಮಾಡುವ ಯೋಗ ಬಂತು. ಅವರಿಂದ ಬಹಳ ವಿಷಯ ಕಲಿತೆ ನಾನು. ಒಂದು ಕಲಿಯುವ ವಿಚಾರ ಅದು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಿದಾನಗರ್ಕರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ನಾನು ಆಗ 1966ನಲ್ಲಿ ನಾನಾಗ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾತ್ಸಂಗತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನುಡಿಸುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಇಂಟರ್ವಲ್ವರೆಗೆ ಏನೋ ನಡೀತಿತ್ತು. ಇಂಟರ್ವಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಹಾ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅದು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಗುರುವಾಕ್ಯ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಗು ನೀನು ಬಾರಿಸ್ತೀಯಲ್ವಾ, ನಾನು ಏನು ಕೇಳ್ತೇನಂತ ಮೊದಲು ಕೇಳು, ಮತ್ತೆ ನೀನು ನುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ನಾನು ಏನು ಹಾಡ್ತೇನಂತ ಕೇಳು, ಅದು ನಿನಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ನೀನು ಬಾರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೊಂದು ಗುರುವಾಕ್ಯ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅದೊಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಈಗಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನನಗೆ ತಿಳಿತಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಖ್ಯಾಲ್ ಗಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಗೀತ ಒಳ್ಳೆ ಚಲೋ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುರೇಲಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರುತಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೆ ಪಂಡಿತ್ ಜಿ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಅಂಥವರು ಶ್ರುತಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಡುವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಟೇಕ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಆಗ ಅವರು ಏನು ಶ್ರುತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನಮಗೂ ಆನಂದ ಕೊಡ್ತದೆ, ನಿಮಗೂ ಅಂದರೆ ಕೇಳುವವರಿಗೂ ಆನಂದ ಕೊಡ್ತದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೂರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಚಿದಾನಗರ ಕೊಟ್ಟ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಕುಮಾರ್ಜಿಯವರು ಅದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆವು. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಏನೋ ಸ್ನ್ಯಾಗ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇತ್ತು.
ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಗುರುಜಿಯವರೇ, ಸಾತ್ ಸಂಗತ್ ತಬ್ಲಾ ಸಾತ್ ಸಂಗತ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ತಬಲ್ಜಿಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎರಡೇ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ನನಗೆ, ಧಾ ಮತ್ತು ಧಿನ್, ಅದರ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮರ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಧಾ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಧಾ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಧಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಆ ಪರಮಾರ್ಥ ದೇವರನ್ನು ಅಂದರೆ ಅದು ಸಮರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಧಿನ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಆ ಷಡ್ಜಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಆ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ನನಗೆ ಭಾಳ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಭಾಳ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು. ಈಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ನಾನು ಮಗುವಿರಾಗ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ನನ್ನ ಇದು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಕಾರಾಮ್ ಸಂತ ಸುಕಾರಾಮ್ ಒಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲದಿಂದ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಜೇಥೆ ಜಾತೋ ತೇಥೆ ತೂ ಮಜಾ ಸಂಗಾತಿ ಸಾಲವತಿ ಹಾತಿ ಧರೋನಿಯ. ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಸಾಗರ. ಅವರು ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಸಾಗರ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬೋಲೋ ಜಾತ ಬರಳ ಕರಿಸೀತೆ ನೀಟ, ಅಂದರೆ ನಾವೇನೋ ತೊದಲು ನೋಡಿ ಏನು ತಬಲೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದು ಚಲೋ ಅಂದರೆ ಸಂಗೀತ ಆಗಿ ಕೇಳಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೇವರ ಏನು ಹೇಳಿ ಆಭಾರ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು. ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸರ್ವೇ ಜನಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪಂಡಿತ್ಜಿ. ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನುಡಿ ಪಂಡಿತ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪೂಜ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನಂತ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ, ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡವನನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಾ ಭಾಳ ಸಣ್ಣವ ಇದರೊಳಗೆ, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಭಾಳ ಸಣ್ಣವ. ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸಂಗೀತ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದ. ಏನೋ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ನನಗೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಳಿಂದ ಅವರ ತಬಲಾ ನುಡಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾನೊಬ್ಬವನು. ಸಣ್ಣವಿದ್ದಾಗಳಿಂದಲೂ, ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾಗಳಿಂದನೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಓಂಕಾರ್ಜಿ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ನುಡಿಸ್ತಾನೆ ತಬಲಾ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಸಾಥ್ ಸಂಗತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಕಲಾಕಾರ. ಎಲ್ಲ ತಾಳ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲೋ ಬಾರಿಸ್ತಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಲ್, ಇನ್ನು ಎಂತಂತೂ ಭಾಳ ಹೆಸರದು ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ. ಅಂಥ ತಾಳದೊಳಗೆಲ್ಲ ಸೋಲೋ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ ಕಲಾಕಾರ. ಆದರೆ ಸಾಥ್ ಸಂಗತ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಅದ. ಇದು ಸಂಗೀತಗಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸಾಥ್ ಸಂಗತ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಠಿಣ ಅದ. ಅಂದರೆ ಏನದು ಅರ್ಥ? ಕಠಿಣ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಹಂಗೆ, ಆ ಹಾಡುವ ರಾಗ ಆಲಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಂದಿಷನ್ನು ಸಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮ ಕೊಟ್ಟ ಲಯ ಆ ಕಲಾಕಾರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಇದು ಲಯ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ.
ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ. ಕಲಾಕಾರ ಹಾಡೋ ಬಾರ್ಸೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗಬಾರದು. ನಡುವೆ ನುಡಿಸ್ತಾ 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 ಹಿಂದಾರು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮುಂದಾರು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವನದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅವ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿರೋದೇ ಅಷ್ಟು. 100 ವರ್ಷ ಕಲ್ತರೂ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಲಯ ಇವು ಕಲಿಸೋವಲ್ಲ, ಕಲಿಯೋವಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ ಲಯ ಕಲಿಸೋವಲ್ಲ, ಕಲಿಯೋವಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಇವು ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಬರಬೇಕು, ಜನ್ಮತಃ ಇವು ಬರಬೇಕು. ಆನಂತರ ಗುರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುರುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಒಲಿಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಗೆ, ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹಿರಿಯರು, ನನಗಿಂತ 10 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯರವರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತಗಾರ ನಾವಂತ ಅಂತೀವಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ರಾಜ್ಗುರು, ಮನ್ಸೂರ್ಜಿ, ಭೀಮ್ಸೇನ್ಜಿ, ಕುಮಾರ್ ಗಂಧರ್ವಜಿ, CR ವ್ಯಾಸ್ಜಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಓಂಕಾರ ಗುಲ್ವಾಡಿ ಅವರಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಅವರಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಗಾಯನ ಚೋಲ ಹಾಕೋದು ನಡಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಸರಿ ಮುಂಬೈದೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಸರ್ದು ಹೆಸರು ಬಂತು. ಯಪ್ಪ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆತಲ್ಲೋ ಮರೆ ಅಂದ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಯಪ್ಪ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆತಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ. ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಹೋದೆ. ನನ್ನ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 15-20 ಸಾಥ್ ಸಂಗತ ಮಾಡ್ಯಾರಂತ ನನಗೆ ಅಂದಾಜು. ಅವ್ರ ಸಾಥ್ ಸಂಗತ ಕುಂತ್ರೆ ಒಂದು ತಂಬೂರಿ ಜೊತೆಗೆ ತಬಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿಸೋರು. ನಮಗೆ ತಂಬೂರಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮೂಡಾಪಾಕತಿ. ಈಗಿನರಂತೂ ತಂಬೂರಿ ಕೂಡ್ಸೋಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಈಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ, ಬೇಡ ತೆಗಿ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ಕಷ್ಟನೇ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ತಂಬೂರಿ ಕೂಡ್ಸೋಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವರ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಆಡ್ತಿಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ತಬಲಾ ಕೂಡ್ಸೋಕೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಥ್ ಮಾಡ್ತಿ? ತಿಳಿಬೇಕಲ್ಲ. ಸಾಥ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರಿಸಿ, ಭಾಳ ಬಾರಿಸೋದು ಬೇಡ. ನನಗೆ 100 ರಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಡೋದು ಬೇಡ, ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಜನ್ಮದೊಳಗೆ 15-20 ರಾಗಗಳು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಡೀ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ. ಅವು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲಾರ್ದಂತ ಏನು ಹಾಡ್ತೀವಿ? ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಿ ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ, ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ, ನೋಡ್ರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ನೀನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಕಲಿತು ವಿದ್ಯೆ ಏನದ ಅದ್ರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತು, ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು, ಗುರುಗಳು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು, ನೀಟಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂತ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ದೈವದೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ, ತಾನೇ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋ ಮುಂದೆ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರ ಗುಲ್ವಾಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ್ಯವು, ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ವಿದ್ಯೆ ಹಂಗದೆ, ಸ್ವಭಾವ ಹಂಗದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಖರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈದೊಳಗೆ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರಿ, ಜನ ಕೂಡಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮುಂಬೈದೊಳಗೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕೂಡಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 100 ಜನ ಸಮಾನರಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 100 ಜನ ಸಮಾನ. ಅಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗೆ ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪುಣ್ಯವಂತರವರು. ಈಗಿನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಇವ್ರು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ತಾಯಿಯವ್ರದ್ದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಇಡೀ ಅರ್ಧ ಜೀವನನೇ ಇವರಿಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಮುಡಿಪಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಓಂಕಾರ ಗುಲ್ವಾಡಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಣ್ಣವ, ಆದರೆ
ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಹಾಡೋ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಟೇಕ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಾನು ಹಾಡೀನಿ ಗುರುಗಳ ಕೃಪದಿಂದ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸಾಥ್ ಸಂಗತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ತಬಲ. ಆದರೆ ಈ ನಮೂನಿ ಸಾಥ್ ಸಂಗತ್ ಭಾಳ ಕೊಚ್ಚಿತ್ತು. ಓನ್ಲಿ 2-3%, 3-4 ಮಂದಿ ಅದರಷ್ಟೇ. ಕರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಥ್ ಸಂಗತಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಜೊತೆ ಹಾಡೋದ ನಮಗೊಂದೊಂದು ಭಾಗ್ಯ, ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಯಾರ್ದು ಹೆಂಗೈತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹಾಡೋ ಸತಿ ಮರಿತೀನಿ ಅವರು ಟೇಕ ಕೇಳ್ಕೊಂತ. ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಾಡೋ ಸತಿ ಮರಿತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕೂಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ರೀ, ತಬಲ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ, ತಬಲ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದು. ಅಂಥವರು ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಗಳಿದ್ದಾರೆ, ತಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರಣಿಕವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. GS ಹೆಗಡೆ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಫೀಕ್ ಖಾನ್, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸುಧೀರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು. ಹೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಿ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಖರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾನ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರೆದಿರಿ. GS ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದರು ಬರ್ತೀನಿ ರೀ ಅಂತಂದು. ನಾನು ಅವಶ್ಯ ಬರೋಣ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ರೀ. ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದೇ ನಮ್ಮದೊಂದು ಪುಣ್ಯ. ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋದು ನಾವು ಭಾಳ ಅದ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಬಹಳ ಅದ. ಎಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಕುಂತ ಹಾಡಿದ್ರು ಹಂಗೇ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಗವಾಯಿ ಹಾಡಿದ್ರು ಹಂಗೇ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸುಧೀರ್ ನಾಯಕರು ಗುರುಗಳಿದ್ರಲ್ಲ, ತುಳಸಿದಾಸ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಓಂಕಾರ ಗುಲ್ವಾಡಿಯವರು ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಇದ್ರು ಇಬ್ಬರು. ತುಳಸಿದಾಸ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನು ಕೂಡ ಬಾರಿಸಿದ್ರು, ಅವನಿಗೆ ಹುರುಪು ಕೊಟ್ಟು ಭಾಳ ಚಲೋ ಹಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾರಿಸಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯವಂತರು. ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಸಭಾಗಂಧರೊಳಗೆ ಹಾಡಿದಾಗ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಸರ್ ಇದ್ದರು ಒಮ್ಮೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪಂಡಿತ್ಜಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಹಿಂದೆ ಬಂದರು, ಭೀಮಸೇನ್ ಜಿ ಕಿತ್ನಾ ಅಚ್ಚಾಗ ಆಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ ಇವರು ಬೋರ್ಕರ್ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರೇ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ನಾವೆಷ್ಟು ಆಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಎಂದೂ ಮರಿಲಾರ್ದಂಥದ್ದು. ಓಂಕಾರ ಸರ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ. ನಾನು ಬಯಸೋದಿಷ್ಟೇ, ಗುರುಗಳ ಕೃಪಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ. ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜಾ ನಿಷ್ಠರು ಆಗಿದ್ದರು, ಪಕ್ಕಾ ಮಡಿವಂತರಾಗಿದ್ದರು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಂತಿದ್ದರು, ಯಾವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು. ಅಂಥವ್ರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವರೀರ್ವರು ದಂಪತಿಗಳು 101 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪಂಡಿತ್ಜಿ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿರುವಂಥ ನಿಮಗೂ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.